नमस्कार दर्शक बंधु सिद्धार्थ उत्सव नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह को स्वागत करुच्ची मु सोनालिशा। दर्शक बंधु प्रत्येक थर आमर यह कार्यक्रम में आपण समस्त को कही थाए कि पुराण आमको अनेक किछि कथा शिखिया मिली थाए आ से पुराण रे अनेक किछि कथार वर्णना भी थाए। तेबे आज आमर यह नूतन कार्यक्रम रे आमे आलोचना करिबा कि महारुद्र किए एवं ता सहित महर्षि मानकर आविर्भाव केमिति हेइतिला। एवं से विषय अधिक जणाया वर्तमान आम सहित अछंती अष्टादश पुराणर अन्यतम गवेषक प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन साहू। सर नमस्कार। नमस्कार। आपनको हमर ई नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह को स्वागत। जय जगन्नाथ। तेबे सर पूर्व अध्याय रे जेमति हमें आलोचना करथिले कि प्रलय हेतला सब किछि जिंस ध्वंस हे जायतला किछि भी नथिला। आज्ञा। किंतु ई प्रलय परे महारुद्रंकर आविर्भाव केमति हेतला से विषय आज हमें आलोचना करिया। किंतु ता पूर्व प्रथमे आपण दर्शक माननकु कहि दियंतु कि रुद्र की। जय जगन्नाथ। ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंह भीषण भद्र मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। प्रिय दर्शक बंधु यही लक्ष्मी नृसिंह कार्यक्रम विशेष भाव में सिद्धार्थ उत्सवर ये जो पावन कार्यक्रम एथिरे आमे महालक्ष्मी एवं नृसिंह संपर्क में जितेबाला विविध प्रसंग को श्रवण करने को जाऊे। आज प्रलय परे भगवान जे होउचंती आदि विष्णु जे होउचंती भागवत अनुसार जहाँ को कहती विराट पुरुष आ जहाँकर नाभि कमंडल सृष्टि है महापद्म। से महापद्मरु पद्मजनी ब्रह्मा सृष्टि होते एवं से प्रलय परे पुणी भगवान इच्छा कले जे आउ गोटे स्वरूप सृष्टि करने जी कि विशेष भाव में भुवनर स्वामी हेबे। से भुवनर स्वामी होउचंती महारुद्र। महारुद्रंकर आविर्भाव घटिया जाउचंती कारण विशेष भाव में ब्रह्मा होउचंती आमर उत्पत्तिकर्ता, विष्णु होउचंती पालनकर्ता एवं महारुद्र होउचंती संहारकर्ता। ए सृष्टि रे तीनोटी कथा गोटे होची सत्वगुण कथा, गोटे होची रजगुणर कथा आ गोटे होचंती तमगुणर कथा। ए प्रसंग विशेष भाव में प्रिय दर्शक बंधु भरद्वाज ऋषि प्रश्न करुचंती। भरद्वाज ऋषि प्रश्न करुचंती एवं ताकू उग्र तपा-ऋषि जे होची सुत महर्षि उत्तर करुचंती। एई पर्याय आमे जेतेबेले आसुचे महारुद्रंग संपर्क को सेतिके बेले आमे देखुचे कल्पर जेतेबेले आरंभ घटुची कल्पर आरंभ रे कल्पर आद्य प्रभु संकल्प करिले ब्रह्मा सदृश पुत्र मानसिक कले। से आदि ब्रह्म से आदि स्रष्टा से विराट पुरुष जे स्वयं ब्रह्म जे अनादि अनाकार पुरुष इच्छा कले जेभली ब्रह्मा सृष्टि होइचंती सेही भली भाव में महारुद्र सृष्टि होवार संभावना करिचंती बा भावना करुचंती बा संकल्प करिचंती। फल कौन होइची ना घटनाटी घटिची से इच्छा करिचंती ये भुवन को प्रतिपालन करिबा पाई। कारण प्रिय दर्शक बंधु आपने जानतु गोटे सुंदर कथा जे ब्रह्मा हंसारूढ़ अर्थात तांकर वाहन होचंती हंस। से कोठी रहंती जल रे रहंती अर्थात तो सृष्टि जल प्लावण भितर थिला तेणुक हंसारूढ़ होइकी ब्रह्मा रहितले। आ विष्णु होचंती आकाश रे बुलंती अर्थात से होचंती पक्षी रूढ़ अर्थात पक्षी द्वारा आरूढ़ अर्थात गरुड़ होचंती तांकर वाहन। से तो आकाश मार्ग रे रहिले एई भुवन भितर बा ब्रह्मांड भितर तार स्वामी किए हेबे। ब्रह्मा रहिले जल रे हंस वाहन उपरे विशेष भाव में गरुड़ वाहन उपरे रहिले विष्णु आकाश मार्ग रे। किंतु जी होचंती महारुद्र जी होचंती शंकर भगवान जी होचंती शिव शंकर सी होचंती नंदी वाहन बा वृषभ वाहन बा वृषध्वज अर्थात वृषभ वाहन कोठी रहंती पृथ्वी पृष्ठ रहंती। ये होचंती लोकपाल। यही अनुसार से होचंती लोकपाल प्रत्येक घरे घरे प्रत्येक जीव भितरे प्रत्येक प्राण रे जी संचार करंती मंगलर वार्ता से होचंती महारुद्र। प्रिय दर्शक बंधु आमर यही प्रसंग शुणिला बेले कथाटी होइची जे जेतेबेले निजे स्वयं विष्णु
ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ର। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦୁଇ ଫାଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଫାଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ନାରୀଙ୍କ ସହିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତରେ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ ନା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର। ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ରୁଦ୍ର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ନା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ନୀଳ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହେଲେ ପୃଥିବୀର ପରି। ପୃଥିବୀ ପରି ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହେଇକରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ର। ଏବଂ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ସ୍ତୋତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି କାହାଙ୍କୁ ନା ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି ଯେ ଚାମ୍ପେୟ ଗୋରାର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର କାୟ କର୍ପୂର ଗୋରାର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର କାୟ ଧମିଲ୍ଲ କାୟ ଚ ଜଟାଧରାୟ ନମ ଶିବାୟ ଚ ନମ ଶିବାୟ। ଶିବ ଆଉ ଶିବା ଯିଏ ରୁଦ୍ର ଆଉ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଉଭୟ ଏକା ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଧବଳ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପାରଙ୍ଗ। ଏବଂ ପୁଣି କୁହାହେଇଛି କସ୍ତୁରିକା କୁଙ୍କୁମ ଚର୍ଚ୍ଚିତାୟ ଚିତାରଜ ପୁଞ୍ଜ ବିଚର୍ଚ୍ଚିତାୟ କୃତ ସ୍ମରାୟ ବିକୃତ ସ୍ମରାୟ ନମ ଶିବାୟ ଚ ନମ ଶିବାୟ। ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଲ୍ୱ ଦଳରେ ବିଭୂଷିତା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମା ଶିବା ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦାର ମାଳା ବିଭୂଷିତ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଭାବରେ ମହାରୁଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାମ୍ପେୟ ଶରୀର କାୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରିକିରି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ଆସିଲେ ସଂସାର ଭିତରକୁ କିପରି ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୈବତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ରୈବତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଉଭୟ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇକରି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ 11ଟି ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। 11ଟି ସ୍ୱରୂପ କଣ କଣ ସେ 11ଟି ସ୍ୱରୂପ? 11ଟି ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅଯୋଗପାତ ରୁଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃକ୍ପାତ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ବିଲୟ ହୁଏ। ଅଯୋଗପାତ ରୁଦ୍ର, ଅହିବୁଧ୍ନି ରୁଦ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅହିବୁଧ୍ନି ରୁଦ୍ର। ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି କପାଳୀ ରୁଦ୍ର, ଆମେ ଯେମିତି କପାଳିକ ବୋଲି କହୁ ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କୁ। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କୁହାଯାଏ ହର ରୁଦ୍ର, ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହର ରୁଦ୍ର। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ରୁଦ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ର। ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହର ରୁଦ୍ର, ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ତାପକୁ। ତ୍ରିତାପକୁ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ, ଆଦି ଭୌତିକ ତାପ, ଆଦି ଦୈବିକ ତାପ। ତ୍ରିତାପକୁ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହର ରୁଦ୍ର। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର, କାରଣ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଭାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକ ତିନି ଆଖି ଏବଂ 5 ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରୟମ୍ବକ ରୁଦ୍ର। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଅପରାଜିତ ରୁଦ୍ର, ଭଗବାନ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିନାହିଁ। ଅପରାଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ର। ପୁଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପା କପି ରୁଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବୃଷକପି ରୁଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷଧ୍ୱଜ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦୀ ବୃଷଭ ତାଙ୍କର ବାହନ। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କୁହାଯାଏ କପର୍ଦ୍ଧି ରୁଦ୍ର। ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛନ୍ତି ରୈବତ ରୁଦ୍ର। ରୈବତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୈବତ ଦୁର୍ଗ।
ରହିବା ତ ରୁଦ୍ର। ଏଇ ଅନୁସାରେ 11 ରୁଦ୍ର ସମାବିଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି 11ଟି ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ 11ଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ମହାରୁଦ୍ର, ତାଙ୍କରି 11ଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 11ଟି ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିକି କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଇଥିଲା, ଜଳପ୍ଳାବନରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇ ରୁଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଉମା କାର୍ତ୍ୟାୟିନୀ ଗୌରୀ କାଳୀ ହୈମବତୀ ସ୍ୱରା ଶିବା ଭବାନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ସର୍ବାଣୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା, ଯିଏ ଜଗତ ଅମ୍ବା, ଜଗତର ଯିଏ ଜନନୀ, ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତରେ। ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳପ୍ଳାବନ ପରେ, କଳ୍ପର ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜଗଦମ୍ବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ। ମହାତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯିଏ ଗୌରୀ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ। ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତରେ 11 ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ 11 ଅମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ 11 ରୁଦ୍ରାଣୀ ବା 11 ଶକ୍ତି এই পৃথিবী পৃষ্ঠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମା ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରୁଦ୍ରାଣୀ କଥା କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅମ୍ବିକା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉମା, କାର୍ତ୍ୟାୟିନୀ, ଗୌରୀ, କାଳୀ, ହୈମବତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହିମକନ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ହିମାଳୟ ବୋଲି କହୁ, ହିମାଳୟର କନ୍ୟା ହୈମବତୀ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବା। ଶିବ ଯେଉଁଠି ସେ ଶିବା ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ଯେଉଁଠି ସେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପର୍ଣ୍ଣା। ପତ୍ର ଖାଇକିରି, ଘାସ ଖାଇକି ତପସ୍ୟା କରିକି ମହାରୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ପାର୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା। ଏବଂ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ତାଙ୍କର 2ଟି ସ୍ୱରୂପ, ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଗା, ପୁଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀ। এই 2ଟି ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ଭାବରେ ସେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କାଳୀ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ନାଶକାରିଣୀ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କର ବି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇସାରିଛି, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପରେ ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବି ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ମହାଦେବ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଏଠି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା କେମିତି ପୁଣି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ହେଲେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସୋନାଲିସା ମ୍ୟାମ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତେବେ ରୁଦ୍ର ପୁଣି କାହିଁକି ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିକ ସ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମଣିମା ମଣିମା ଏବଂ ରୁଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି ଶୁଣିବା। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ଗଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ତାଙ୍କର ଗଣ, ଏବଂ ଗଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପରିଚାରକ, ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ, ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଜା ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ, ଆଉ ରୁଦ୍ର ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ। ହଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। এই যে প্রজা সৃষ্টি কথা কহিলে সেতবে ব্রহ্মা 60,000 দেব বর্ষ তপস্যা কলা পরে প্রজা সৃষ্টি করুচন্তি। চতুসনক সৃষ্টি করিচন্তি, মনু শতারূপাকে সৃষ্টি করিচন্তি, ঋষি মানুষ সৃষ্টি করিচন্তি। ইয়ে হচ্ছে দেবংশ সৃষ্টি করুচন্তি। আজ্ঞা কিন্তু বিষ্ণু তো হচ্ছেন পালনকর্তা, আজ্ঞা দিয়েছেন সৃষ্টি করা, তাঙ্ক ইচ্ছা নহলে কিছু কোন সৃষ্টি হব কি? তেমন সৃষ্টির মূলকর্তা হচ্ছেন বিষ্ণু ভগবান স্বয়ং ব্রহ্ম। কিন্তু রুদ্র তাঙ্ক গণ সৃষ্টি করুচন্তি। প্রথম হচ্ছেন ভূত কিছু সৃষ্টি কলে। দুইটি উত্তর, গোটিয়ে হচ্ছে ভূত কহিলে জীব, দ্বিতীয়টি ভূত কহিলে আমি বুঝু তাঙ্কর পার্শ্বদ ভাবে কিছু ভূত যাকে গোষ্ঠ বলে কুয়া যায়, এইভাবে কিছু গ্রহণ করেছেন সে।
ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ସେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ, ଶ୍ମଶାନରେ ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହନ୍ତି। ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଶାଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ପିଶାଚ କିଛି, କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କର ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ରହିବେ? 4 ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ ସିଂହମୁଖୀ ପିଶାଚ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ହେଉଛି ସିଂହ ପରି। ଯେମିତି ଆମେ ନରସିଂହ ରୂପ ଧରୁଛେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନରସିଂହ ରୂପ, ଆଦି ରୂପ ନରସିଂହ ରୂପ, ଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଉଗ୍ରବୀର ରୂପ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବ ଶଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସିଂହ ରୂପୀ ପିଶାଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଟମୁଖୀ ପିଶାଚ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଓଟ ମୁହାଁ। ତୃତୀୟରେ କରିଛନ୍ତି ମଗର ପରି, ମଗର ମାନେ କୁମ୍ଭୀର, କୁମ୍ଭୀର ମୁଖା ପିଶାଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏ 3ଟି ବର୍ଗରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ? ନା ରାକ୍ଷସ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକୃତ ମୁଖ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳ ଡାକିଲେ, ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ଶୁଣିବ କେଉଁଠି? ନା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳରେ ଇଏ 2 ଭାଇ ଶୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖଟିଆକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେବ ଏବଂ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ବୋହି ଆଣିବ। ବେତାଳମାନେ ଚାଲିଲେ। ଏ ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ବେତାଳମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ବିନାୟକ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ବିନାୟକ ଗଲେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା ବିନା ଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଗଣନାତୁ ଗଣପତି ଗୁମ୍ ହବାମହେ, ପ୍ରେରଣାତେ ପ୍ରିୟପତିଙ୍ଗୁମ୍ ହବାମହେ, ନିଧିନାତୁ ନିଧିପତିଙ୍ଗୁମ୍ ହବାମହେ ବସೋ ମମ। ଗଜାନനം ଭୂତଗଣାଦି ସେବିତಂ କପିଥ ଜମ୍ବୁ ଫଳ ଚାରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟಂ, ଉମାସୁତಂ ଶୋକ ବିନାଶକାରକಂ ନମାମି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପାଦ ପଙ୍କଜମ୍। ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ। ସ୍କନ୍ଦ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦ। ତେଣୁକରି ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜାତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁଣି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବା ଋଷିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଇଏ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଚତୁଃସନକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସନକ, ସନାତନ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଚତୁଃସନକ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେହି ରାଜି ହେଲେନି। ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିଲା? ନା ନବ ଋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ନବ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 9 ଜଣ ଋଷି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନବ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ କିଏ ସେମାନେ? 9 ଜଣ ଋଷି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ମରିଚି ଋଷି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଗ ଜାଣିଦେବା ସେ ନବ ଋଷି ନବ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ମରିଚି ଋଷି, ଅତ୍ରି ଋଷି, ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି, ପୁଲସ୍ତ ଋଷି, ପୁଲହ ଋଷି, କ୍ରତୁ ଋଷି, ପ୍ରଚେତା ଋଷି, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି, ଭୃଗୁ ଋଷି। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ ଆକାଶରେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି କୁହାଯାଏ କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଋଷି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଋଷି ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସପ୍ତର୍ଷି। କିନ୍ତୁ ଏ ନବ ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏମାନେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିରାଟ କଥା। ଇଏ ଭାଗବତରେ ଆଉ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି। এই যে 9টি ব্রহ্মাঙ্গ কথা কুহগলা মরিচি হুয়ন্তু, অত্রি হুয়ন্তু, অঙ্গিরা হুয়ন্তু, পুলস্ত্য হুয়ন্তু, পুলহ হুয়ন্তু, ক্রতু হুয়ন্তু, প্রচেতাস পুত্র অর্থাৎ প্রচেতা মানে হুয়ন্তু, বশিষ্ঠ হুয়ন্তু, ভৃগু হুয়ন্তু। সমস্ত ভিতরে ভৃগু হচ্ছেন বয়োজ্যেষ্ঠ। অঙ্গিরা কুহযাই, মরিচি ঋষি কুহযাই। আর মরিচি ঋষি পুଅ হচ্ছেন কশ্যপ ঋষি, যাহাଙ୍କ দ্বারা সৃষ্টি বিয়াণ হচ্ছে। এবং এবং বিশেষ ভাবে এ ভৃগু ঋষি হচ্ছেন মহাবুদ্ধিমান, ভগবানଙ୍କର অত্যন্ত প্রিয়। ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଋଷି। ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ, ପଞ୍ଚଭୂତକୁ
तत्सहित मनु और शतरूपा सृष्टि करिसेंती। तेबे ब्रह्मा किभଳି भाବରେ 9टी जो पर्यायटी आमर आरंभ होईची नव ब्रह्मा सृष्टि कले किए कोभଳି भाବରେ सृष्टि हेले आमे से संपर्क रे दर्शक मान को टिके जणीबा। आज्ञा मरीचि ऋषि विशेष भाବରେ आपण माने प्रिय दर्शक बंधु जानती जे मनु और शतरूपांकर 3 झियो आकुति देवहूति प्रसूति। देवहूति स्वामी होउछंती कर्दम ऋषि। एई कर्दम ऋषि और देवहूति पाखरु विशेष भाବରେ केते गुडी झियो जन्म होइछंती। से झियो मान कौन होइछंती ना नव ऋषि की विवाह करिछंती। एवं से जो विवाह करिछंती आमे से संपर्क तो सुनिबा। तेबे जो मरीचि ऋषि ए मरीचि ऋषि काहाकू ना देवहूति कन्या रुचि कन्या को कला कन्या को विवाह करिछंती। ताको ना होची कला बा कलावती। कलावती को विवाह करिछंती मरीचि ऋषि। एवं विशेष भाବରେ ये काहांक ठारू ना ब्रह्मांकर मनरु सृष्टि होइछंती। मनरु सृष्टि हेतिबारु ये होछंती मरीचि। ब्रह्मा सदा सर्वदा ध्यानस्थ अछंती। प्रिय दर्शक बंधु सदा सर्वदा ध्यानस्थ अछंती ब्रह्मा। सदा सर्वदा ध्यानस्थ अछंती महारुद्र। टिके समय पाइले से माने ध्यान रे बसी जानती। आपण माने ध्यान करूछंती तो जदि भगवान को ध्यान करिवेनी जीवन निष्फल हे जिवो। आज्ञा ए होची विशेष भावरे भगवान जो शांतकार उग्र रूप धारण करिवे। किछि समय पाइले व्यर्थ रे समय को न कटई जहाँ नृसिंह पुराण कहउचंती निश्चित भावरे किछि मंगल कार्य रे निजको विनियोग करंतु आत्मतत्व सहित रे रुहंतु निज सहित रुहंतु। एथि पई ब्रह्मा मनरु सृष्टि कले मरीचि ऋषि। एवं द्वितीय रे आसुचंती अत्रि ऋषि जे नेत्रु सृष्टि होइचंती। ब्रह्मांकर नेत्रु सृष्टि होउचंती जणे से होउचंती ब्रह्म स्वरूप रे ब्रह्मा आसुचंती तांको ना अत्रि ऋषि। एवं से विशेष भावरे आमे जानू जो मरीचि ऋषि कथा मरीचि ऋषि पुओ होउचंती कश्यप ऋषि। किंतु अत्रि ऋषि विवाह करिचंती अनुसूया को विवाह करिचंती। दत्तात्रेय जन्म नउचंती। तेबे विशेष भावरे अंगिरा ऋषि सृष्टि होइचंती मुखरु। पुलस्थ सृष्टि होइचंती ब्रह्मांक कानरु। एवं पुलह सृष्टि होइचंती ब्रह्मांक नाभिरु। एवं कतुरु सृष्टि होइचंती ब्रह्मांक हातरु। आ वशिष्ठ सृष्टि होइचंती ब्रह्मांकर प्राणरु। आ भृगु ऋषि सृष्टि होइचंती ब्रह्मांक हृदयरु जहाँक झियो होउचंती महालक्ष्मी। लक्ष्मी नृसिंह प्रसंग आसीबो निहाती भाବରେ। तेबे सर जो 9 जन ऋषि विषय तो कहले से केमती कोन आविर्भाव हेइथिले से विषय भी हम दर्शक बंधु माने जानिले। महारुद्रंकर आविर्भाव केमती हला से विषय भी जानिले। किंतु सब कथा सुनिला परे जति आजिर व्यासवाणीटा आमे न सुनिबा ताले जमा भी भल लागिबनि। त आजिर व्यासवाणी कोन रही छै हम दर्शक बंधु पई? प्रिय दर्शक बंधु नृसिंहंकर गोटे हृदय स्तोत्र अछि। से हृदय स्तोत्र गोटे धाड़ी मन रखंतु। श्री नृसिंह परम ब्रह्म श्री नृसिंह परम शिव श्री नृसिंह परम विष्णु श्री नृसिंह सर्वदेवता। नृसिंह को सर्वाग्रे रखी यदि मने करती भावती सर्व कलमश दूर हो सब पाप हरण हो सर्व बाधा विमोचन हो। निहाती भाବରେ भगवान का नाम स्मरण रे ही तांका नाम जप रे ही सब दुख कष्ट मनुष्य जीवन रो दूर हो जाय थाए। तबे आज तो सुंदर भाବରେ आपण आलोचना करी हम दर्शक बंधु मानन को बुझेतिले कि किभଳି भाବରେ प्रलय परे महारुद्रंकर आविर्भाव हेतला महर्षि मानकर आविर्भाव हेतला। तो आशा करूची आज अध्यायटी हम दर्शक बंधु मानन को निहाती भाବରେ भल लागिथिबो। कि दर्शक बंधु समय तो सरी सरी आसलानी हमको विदाय नै छिबा को पड़िबो। हेले पुणी थरे आपण मानन पाखु फेरिबो हमर ही नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह सहित। रहुछु नमस्कार। नमस्कार।